الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من هو رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وعلى سائر اتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلواریں بھی، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلواریں بھی، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سبز و سفید پرچم ہے ہر حال میں یہ لہرائے گا، یہ نغمہ ہے آزادی کا، دنیا کو سنا کر دم لیں گے. واجب الاحترام، قابل تقریم، ارباب علم و دانش، معزز علماء کرام اور میرے عزیز دوستو، میں آج کی اس پر رونق اور باوقار محفل میں جس موضوع پر اپنے بے جوڑ بے ربط خیالات لے کر حاضر ہوا ہوں وہ آزادی پاکستان میں علماء دیوبند کے کردار کے عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، عقل و دانش کا حامل ہر انسان جانتا ہے کہ آزادی قید یا قبضے سے خلاصی کا نام ہے. تو آزادی پاکستان، پاکستان کو انگریز کے قبضے سے چھڑانے کا نام ہوگا. تو آزادی پاکستان، پاکستان کو انگریز کی قید سے خلاصی کا نام ہوگا. اور علماء اکرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے، استخلاص وطن کے لیے جو محنتیں کی ہیں، جو کردار اپنایا ہے، ایسا کردار غیر علماء میں سے کسی بھی ایسے شخص نے نہیں اپنایا جس نے اپنی جان دی ہو یا کم از کم جیل یاترا کی سعادت پائی ہو. کیونکہ قربانی محض مذہبی اور ایمانی جذبے کا ہی ثمرہ ہوا کرتی ہے، اور مذہب و ایمان سے بلا علماء سے بڑھ کر کس کا رشتہ ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ ہزاروں علماء کو انہی نعرہ آزادی کے جرم میں انگریزوں کے دور میں مختلف مقامات پر سولی پہ لٹکایا گیا اور توپوں کے دہانوں پر باندھ کر اڑایا گیا. اور قید و بند کے صعوبتوں کی تاریخ تو مالٹا سے لے کر مالدیپ تک ہر جیل کی در و دیوار پر کند ہے. گویا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے، استخلاص وطن کے لیے قربانیوں میں میثاگر اگر کسی کا نام لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علماء ہند، بالخصوص علماء دیوبند ہے. سامعین محترم، میں آج آپ کو، آپ کے ذہن کو، آپ کی سوچ کو 1857 عیسوی کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ 1857 عیسوی میں برطانیہ کے خلاف جو جنگ لڑی گئی ہے، اس جنگ میں غداروں کی غداری کی وجہ سے شکست تو ہوئی ہے، لیکن اس جنگ کے بعد جو مسلمانوں کو تکلیفیں دی گئی ہیں، جو مسلمانوں کو اذیتیں دی گئی ہیں، ان کو دیکھنے سے ہی علماء دیوبند کا کردار نظر آتا ہے. حتیٰ کہ 1857 عیسوی کی جنگ کے بعد شاہ ظفر کو قیدی بنا کر رنگون بھیج دیا گیا اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو موت کی گھاٹ پر اتار دیا گیا اور دہلی کے مسلمان علماء کو خاص طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کوئی مسلمان خاندان ایسا نہ تھا جو انگریزوں کے ظلم و تشدد سے بچا رہا ہو. مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی، ان کے ملازمت کے دروازے بند کر دیے گئے، مساجد پر قبضہ کر کے ان کو تالے لگا دیے گئے. گویا کہ پورے ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک پر اجمان تھا، بدعت رسومات میں مبتلا انسان تھا، اسلام برائے نام تھا، عقیدہ خام تھا، ہر کام غلط تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، ظلم کا بسیرا تھا، گمراہی کا ڈیرا تھا. انگریز کی حکمرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، ہر طرف حیرانی تھی، ہر سو ویرانی تھی، پریشانی تھی. جب علماء کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، دریائے شور و عبور کرایا گیا، حق کو لوگوں کا سر اڑایا گیا، الکفر ملت واحدۃ کا سما تھا. بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، زمیندار حکومت کے وفادار تھے، ملک کے غدار تھے، مذہب سے بیزار تھے، اعلیٰ عہدوں کے طلبگار تھے، اکثر عیار و مکار اور بیکار تھے. مسلمان ذلیل و خوار تھے، قرآن کے نسخے جلائے گئے، اسلام کے نقشے مٹائے گئے،
मालूम है न तंजीम थी न इस्लामी तालीम थी, सबसे बड़ा दुश्मन अंग्रेज था जो बड़ा शर अंगेज था। और हालत यहाँ पहुंच गई कि अंग्रेज से दो बदो मुकाबला करना मुश्किल हो गया। तो ऐसे कड़े वक्त में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने यूपी के इलाके के देवबंद में एक मदरसे की बुनियाद डाली ताकि ऐसे अफराद तैयार किए जा सकें जो बस्ती बस्ती फैलकर मुसलमानों का रिश्ता दीन से जोड़े रखने में मदद करें। और हालात इतने खराब हो चुके थे कि देवबंद के इस मदरसे को इब्तदाई तौर पर एक तालिब इल्म मुयस्सर हो सका। उस तालिब इल्म का नाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह है। और यही मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह है जिसने 1905 ईस्वी को अंग्रेज को बर्रे सगीर से निकालने के लिए कार्रवाई का आगाज किया है। लेकिन 1915 ईस्वी में उनका राज अफशा हो गया। राज के अफशा होने की वजह से उनको माल्टा की जेल में कैद कर दिया गया। और उस माल्टा की जेल में उनके शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी थे। और यही मौलाना हुसैन अहमद मदनी हैं जो अपने रफ़का के साथ जमीयत उलमा हिंद के नाम से मुत्तहिदा बर्रे सगीर की आज़ादी के लिए मेहनत फरमाते रहे और अंग्रेज को यह पैगाम देते रहे कि जंजीर जनों का तोहफा है, जंजीर से क्या घबराना है, हम हाथ बढ़ाए हैं आगे, पहनाए जिसे पहनाना है, सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जाम शहादत पी लेंगे। सामईन मोहतरम, मैं आज़ादी पाकिस्तान में उलमाए देवबंद के किरदार को बर्रे सगीर से शुरू करूं, ऐश इंडिया कंपनी वाइस रोड पर दानिया फरंगी साम्राज्य से शुरू करूं तो मेरे और आपके रूहानी कायद शेख शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से लेकर शाह अब्दुल अजीज तक, शाह अब्दुल अजीज से लेकर शाह इसहाक तक, शाह इसहाक से लेकर शाह अब्दुल गनी तक, शाह अब्दुल गनी से लेकर मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी तक, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी से लेकर हजरत शेखुल हिंद तक, हजरत शेखुल हिंद से लेकर मौलाना हुसैन अहमद मदनी तक, मौलाना हुसैन अहमद मदनी से लेकर मौलाना मुफ्ती महमूद तक, मौलाना मुफ्ती महमूद से लेकर आज मेरे और आपके कायदे जमीयत बतले हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान तक तारीख उठाकर पढ़ो। जो भी बातिल से टकराया है वो सिर्फ और सिर्फ उलमाए देवबंद का पैरोकार नजर आएगा। सामईन मोहतरम, आज़ादी पाकिस्तान में उलमाए देवबंद का किरदार रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि इस मुल्क का सबसे पहले तसव्वुर और तखय्युल करने वाला हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी हैं। और सबसे आखिर में क़ियाम पाकिस्तान के वक्त मशरिकी पाकिस्तान में परचम लहराने वाला अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी हैं। और मगरबी पाकिस्तान में परचम कुशाई करने वाला अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी हैं। अरे मैं तो कहता हूँ कि अगर तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में अल्लाह सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के किरदार को देखना है तो मजलिस अहरार इस्लाम को देखते हैं कि सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं कि मुझे पाकिस्तान बन जाने का तो इतना ही यकीन है जितना सूरज के मशरिक से तुलू होने का यकीन होता है। लेकिन अगर मुझे कोई इस बात का भी यकीन दिला दे कि हिंदुस्तान के किसी कस्बे की गली में या किसी शहर के कोचे में हुकूमत इलाहिया का क़याम और शरीयत इस्लाम का निफाज कायम होने वाला है तो रब्बे काबा की कसम मैं आज ही अपना सब कुछ छोड़कर आपका साथ देने को तैयार हूँ। लेकिन हिंदू अपनी मक्कारी और अयारी से पाकिस्तान को तंग करता रहेगा और उसे कमजोर करने की कोशिश करेगा तो उसी वक्त में मास्टर तारा सिंह ने तलवार घुमाकर मुसलमानों को खून की नदियां बहाने की धमकी दी है। तो उसी वक्त में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं कि मास्टर जी हाश के नाखुन लो, क्या कहते हो जिस कौम के फर्जंदान खून के समंदर में तैर रहे हो तो मुझसे अपने नन्हे मुन्ने नदियों से डराते हो। फिर फरमाया कि अगर मास्टर जनाह के मुकाबले में तारा सिंह की तलवार उठेगी तो उसके मुकाबला करने के लिए पहले बुखारी आएगा। ये हमारे अकाबिर हैं। अरे मैं तो कहता हूँ कि अगर आज़ादी पाकिस्तान में पहले क़ियाम पाकिस्तान के दीनी नारों से लेकर पहली कौमी परचम कुशाई तक हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी की और उनके मुतवस्सिलीन की ताईद और हिमायत न होती तो क़ियाम पाकिस्तान कभी दीनी नारे की बुनियाद पर हासिल न किया जा सकता और मुस्लिम कौम महज लीगी क़ियादत के तदय्युन की बुनियाद पर तक़सीम के फार्मूले को कुफ्र इस्लाम का फार्मूला मानने के लिए हरगिज़ तैयार न होती। ये हमारे अकाबिर हैं जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर ये ऐलान किया कि गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हौज़ों के यकीन पैदा तो कट जाती